Question number 22. Yes, Sanjana. Whether I should do that problem or not. Whether I should do that problem. Can't see the response. Whether I should do the problem. Yes. One told yes. So 22nd question is, it's given, imagine a new planet having the same density as that of Earth, but it is 3 times bigger. If the density is same, 3 times bigger means its volume will be wider. So size that depends on its volume. Okay. So imagine a new planet have same density as that of Earth, but it is 3 times bigger than that of Earth in size. Okay. If the acceleration due to gravity on the Earth's surface is g and that on the new surface is g dash, then what will be the relation between g and g dash? Adana chodyam. Okay, so in the 22nd question we have for Earth. For Earth we have this relation g equal to gmm by r square. This is the equation for acceleration due to gravity on Earth, isn't it? On the Earth's surface. And it is given another planet of same density. Density same ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ equation എഴുതിയത് മാസിന്റെ ടേമിലാണ് അല്ലേ? And size 3 times എന്നും പറഞ്ഞു. So write the equation instead of mass, write the equation in terms of density. അത് നമുക്ക് അറിയണം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡാറ്റാസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈക്വേഷൻ എഴുതാൻ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ളത് സെയിം ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. So here we have, നമ്മളറിയാം, all the calculation, we assume Earth to be a perfect sphere, isn't it? So density is mass by volume, isn't it? From this mass, instead of m mass you can write, so g is equal to g by r square into, instead of mass you can write density into 4 by 3 pi r cube. This you will get. Clear? So from this is r square, this is r cube. This all things as per the data given, since the density is constant, for the new planet density is constant. So we can write from this, it is clear, g proportional to r. If g dash is the acceleration due to gravity, we can say g dash proportional to then r dash. What is the relation between radius of the new planet and Earth? What is the relation between radius of the new planet and that of Earth? What is the relation? 3 times ennu paranju alle, size 3 times aanu parnal, of course r dash you can write as 3r. R dash ne 3r nu edam alle. Why 6? Imagine a new planet, same density, but as that of Earth, but it is 3 times bigger than the Earth. 3 times bigger than the size in terms of volume. That means r dash will be 3r. Okay. R dash you can take it as 3r. 3 times bigger. Take the ratio. So g dash is proportional to, we can write 3r. Take the ratio. Take the ratio. Okay. So we can write g dash by g equal to 3 Yes. So g dash is equal to 3g. This is the answer. Clear? Yes, option D. Good. Yes. Only few are asking doubts in WhatsApp. Okay. Only few, very few are asking doubts in WhatsApp. If you have any doubt, 2-3 കുട്ടികൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും വേറെ എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക, വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ സമയം കിട്ടണ അനുസരിച്ച് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So all the students try to utilize that.
okay, this all problems we can do. Other any tough problems you find it. Okay, just WhatsApp it. This is the answer. Next year, question 22. Question number 22. 22, wait, 23. It's for a satellite moving in an orbit around Earth. Ratio of kinetic energy to potential energy. Yes, option A. Isn't it? Kinetic energy we have Gmm by 2r. Potential energy we have minus Gmm by r. Negative is there, but in terms of magnitude, only without considering the sign, they took the ratio. So the ratio, option A. Yes. Then 24. 24th question. A body of weight 72 Newton moves from the surface of Earth to a height half the radius of Earth. What will be the gravitational force? Cheyano, teacher? Yes or no? 24th question. You want me to do? B is the answer. Yes. Correct. It was simple. Similar problem. Whether you want me to do? Cheyano, teacher, cheyano? No. Yes, option B is the correct answer. Just write the equation and substitute for H you give H in R by 2. For height, half the radius given. So for H you substitute R by 2. So you will get and compare. You know the equation GMM by R square, or in terms of GH, we have the relation G into R by R plus H whole square. In that relation, for H, you just give MM and MG. So in terms of H, R by 2. Then next, 25th problem. 25th. Which option? Option B. Yes. 25th. Escape velocity of a sphere of mass M is given by M the mass of Earth or the radius. Namukariya escape velocity revolve cheyana project cheyana body the mass in independent aanu. Mass in matramalla angle of projection of independent aanu. Because we are not considering the direction. Appo escape velocity 45 degree project cheyidalum 90 degree project cheyidalum escape velocity, the equation we have root gm 2gm by, if it is from the surface of Earth, by r. M mass of Earth or mass of the planet from which it is projected. It is clear, escape velocity is independent of the mass of the body that is projected. Also, it is independent of the angle with which it is projected. Okay. So option B, 25. Then what about 26? 26 is 26. 26, whether you want me to do? 26. Option A, correct. Whether I should do? Yes, okay. Here, എല്ലാവർക്കും അറിയണയാണെങ്കിൽ ചെയ്ത സമയം കളയണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നത് ഒരാൾ യെസ് പറഞ്ഞു so we can do that. Option A is correct. Clear. Here it's given escape velocity of a body on the surface of Earth. We know that it is 11.2 kilometer per second. Next, if Earth's mass increases to twice its present value and radius becomes half, what will be the new escape velocity? We have the equation for escape velocity as root equal to root 2 gmme, which is the mass of Earth divided by radius. This is the equation for escape velocity, isn't it? 26. This is the equation, escape velocity equal to root 2 gme by r, isn't it? So in that it's given if
So what will be the new escape velocity? If mass of Earth becomes 2 times 2 me ആണെങ്കിൽ and radius becomes half the radius. So this v dash is equal to, we can write root 2 g me by e. E 2 numerator into 4 and root 4 is what? 2. So this is 2 into root 2 GME by RE. And we know this value, root 2 GME by RE. Its value is 11.2. So we can say V dash is equal to 2 into 11.2 kilometer per. So which option? Clear? Then next 27th problem. എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ. അല്ലാതെ വെറുതെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ your faces, we can't see your faces. Whether you are sleeping or talking or eating, we can't see that. So be sincere. Try to do this. ഓരോ ഇക്വേഷനും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ആവണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടുള്ളൂ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ. Okay, so this answer. Next question നോക്കൂ, 27th question. The period of revolution, you remember Kepler's law? The Kepler's third law we have, isn't it? T square proportional to Anjala. Any doubt, Anjala? Anjala Shareen? Yes, T square proportional to. We have Kepler's third law, T square proportional to what? A cube. Roughly number radius cube നടക്കും അല്ലേ? T square, square of time period. So this problem 27ഉം 28ഉം ഒരേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ. നോക്കൂ, the period of revolution of a planet around sun is. So period of revolution of a planet A around sun is 8 times that of B. So ഇപ്പോഴും questions കാണുമ്പോൾ datas proper symbols വെച്ച് datas എഴുതാം കേട്ടോ. It is given time period of revolution of a planet A around sun is 8 times that of B. This is given 8 times that of B. The distance of A from the sun is how many times greater than that of B? That is asked. RA is n times, find the value of n. അതല്ലേ ചോദ്യം? Radius, if RA is the radius, RB is the radius, let RA and RB be the radius. അപ്പോൾ നമുക്ക് just ratio എടുത്ത് ചെയ്താലും മതി. RA the radius and RB the radius. നമുക്ക് ratio എടുത്ത് ചെയ്യാം ഇല്ലേ? We have this relation, we can write TA square proportional to RA. Therefore, TB square proportional to RB. Isn't it? The square of by Kepler's third law. Which option? Yes, good. Option A ആണ്. കേട്ടോ? Anaga, correct answer. So, period of revolution of a planet A around the sun is 8 times that of B. The distance of A from sun is how many times greater than that of B? RA RB തമ്മിലുള്ള relation ആണ്. RA is how much times? B അല്ലേ? നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. We have this TA by TB, TA square by TB square equal to RA cube by RB cube. So instead of TA, you can write 8 TB. Instead of TA, you can write 8 TB square
by TB square equal to RA cube by RB cube. അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ TB square cancel ആയി. ഇനി 8 square equal to RA cube by RB എന്ന് കിട്ടി. ഇത് ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. നമുക്കറിയാം 8 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പോ RA by RB എന്തായി? RA by അധികം ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലത്തില് അധികവും 8, 27 അങ്ങനെ തരുള്ളൂ. 64, 8 ക്യൂബ്, 3 ക്യൂബ് അങ്ങനത്തെ നമ്പറാണ് അധികം തരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് റേഷ്യോ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഈ സൈഡിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ this becomes 8 ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് is 2. So this we can write as 2 square. So we get RA by RB is 2 square. What is 2 square? It is 4. RA by RB. From this, RA is 4 RB. This is the relation. RA is 4 RB. It's clear? Is it clear? Yes. Appo adupole thaneyanu 28th problem. Okay. 28B. That you can do. Same way, same approach. 10 root 10. Option B ആണ് 28th question. You can do. You want me to do 28th? 28th you want me to do? No. Simple, no? Direct substitution. In 29th, നോക്കൂ. If the gravitational force between two objects were proportional to 1 by r. Normally, gravitational force is proportional to what? 1 by r square ആണ്. അപ്പോൾ it is given force proportional to 1 by r. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ where r is the distance between them? A particle in a circular path would have its orbital speed proportional to. Normally we know if a body is revolving around Earth, the gravitational force will provide. Yes, option B correct. Gravitational force will provide what? Centripetal force, isn't it? So the normal we have this gravitational force is proportional. Gravitational force Gmm by normally we write it is r square ആണ് അല്ലേ? So is equal to നമ്മൾ എഴുതും mv square by r എന്ന് എഴുതും. So this one r get cancelled. From this we write it inversely velocity inversely proportional to 1 by r. But in this question it is given force inversely proportional to r. R dependence ഉള്ളൂ. So centripetal force r. So we can say velocity is independent of r now. Any number raised to 0 nu parnal any variable raised to 0, anything raised to 0 is 1. So option B. Then 30th question noku. 30th, the satellite of mass m is orbiting around, yes, D is the answer. Satellite of mass m is orbiting around Earth in a circular orbit with a velocity v. What will be its total energy? നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. E equal to നമുക്ക് മൈനസ് കെ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ്. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയണം കേട്ടോ. U equal to minus Gmm by r, K equal to Gmm by 2r, and total energy is minus Gmm by 2r. So this relation E equal to minus of K. കേട്ടോ? ഈ റിലേഷനിൽ നിന്നാണ് ആ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. Okay, so half minus half mv square. Total energy is always negative. Total energy negative ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? The satellite or the planet, satellite is bound to Earth. ഇവിടെ സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലേ, സാറ്റലൈറ്റിന് നെഗറ്റീവ് ടോട്ടൽ എനർജി ആയിരിക്കും. yes, bound to Earth. Good, clear. So that's all about the chapter gravitation. If you have any more doubt, just WhatsApp to me. Okay, WhatsApp ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, as soon as they send the question I will give answer to them. Mostly within 10 minutes I used to give them reply. കാണുമ്പോഴേക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ you utilize that.
So can we move to the next chapter? Next chapter, can we move? Ready? Yes. So this first we can discuss the mechanical property. 2 chapter together it is given. കേട്ടോ 2 ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് 9th ചാപ്റ്ററും 10th ചാപ്റ്ററും ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പൊ 2 ചാപ്റ്ററിന്റെ തിയറി ഫസ്റ്റ് we can discuss briefly because we have time limit. Okay, so the first we can discuss about the mechanical property of solid. Okay, solid, all the equations or theory in that chapter we can discuss briefly. Mechanical properties of solid. Mechanical properties of solid. Okay, mechanical properties of solid. You know, the only one the property we are discussing in this chapter is about the elastic property. Elasticity. That is the only property. The one property which we are discussing in this chapter is the elastic property. നമുക്കറിയാം നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ റബ്ബർ ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആരാ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് വി നോ എവറിബോഡി ഹാസ് ദാറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയറിനായാലും അല്ലെ, കോൺക്രീറ്റ്, എവറിത്തിങ് ഹാസ് ദാറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ബിയോണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ അവിടെ ഒരു പെർമനന്റ് ഡിഫോർമേഷൻ നടക്കും. അപ്പൊ 2 പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് റബ്ബർ ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ റബ്ബർ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു, ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ ഡിഫോർമേഷൻ. വെൻ ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഇറ്റ് റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ. പക്ഷേ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന ചെയർ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിഫോർമേഷൻ ഹാപ്പൻസ്. ബട്ട് വൺസ് യു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഫ്രം ദാറ്റ് ചെയർ, but it will regain its original size and shape. Okay, so once the deforming force is removed, if the object can regain its original size, shape, അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി പറയുന്നത് വൺസ് ദ ഡിഫോർമിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഡിഫോർമിംഗ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് cannot regain its original size, length, ഒന്നും റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ we call it as plastic behavior. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസും പഠിച്ചത് വിതിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണ്. So our topic of interest is elasticity and elastic behavior. So in order to study that elastic behavior, elastic property, we are going to discuss some terms. അതിൽ ആദ്യത്തെ term നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് ആണ്. Stress in general we can say it is the deforming. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു ബോഡി അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് ഹൂക്സ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രിംഗ് ബോൾ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഒക്കെ ആയാലും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് അല്ലെ. നമ്മളിങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്തു, അപ്പോ സ്പ്രിംഗ് ബോൾ മോഡല് ബോള് ആറ്റമും spring ball model is given in our textbook. Ball and in between spring. The spring shows the interatomic or intermolecular force between them.
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it get compressed. A restoring force will develop here in the spring opposite direction. ഇത് F apply ആണെങ്കിൽ F restoring will be in this direction. അല്ലേ, ഒരു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് വിൽ ഡെവലപ്പ്. ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡിഡ് ഹൂക്സ് ലോ അല്ലേ, ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്പ്രിംഗ് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽസിലും ഇന്റർ മൊളിക്കുലാർ ഓർ ഇന്റർ ആറ്റോമിക് ഫോഴ്സിനെയാണ് ഈ സ്പ്രിംഗ് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബോൾ, ആറ്റം ഓർ മോളിക്യൂൾ. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ്. ഇത് ആറ്റം ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്റർ ആറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഇന്റർ ആറ്റോമിക് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് they try to be in stable equilibrium. അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്താൻ ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് വെച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിലും ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസും they are made up of atoms or molecules. ആ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറയണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളത് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർ ആറ്റോമിക് ഫോഴ്സ് സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ that restoring force will take the molecules or atoms to their initial position, such that the material will regain its original size and shape. കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബോൾ മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ റോബർട്ട് ഹുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്പ്രിംഗ് ബോൾ മോഡൽ വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ അത് കാണാലോ കേട്ടോ. സോ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കേട്ടോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്. അവിടെ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയനിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അല്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ മാത്രം. ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ the body will regain its original length, volume and shape. കാരണം 3 ടേമിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് വരെയുള്ള കേസസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ജനറൽ കേസിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ പാർട്ട് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്. റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഉള്ളിലെ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഓരോ സമയവും അത് മെറ്റീരിയൽ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലായതുകൊണ്ട് the magnitude of applied force will always be equal to, നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു അവർ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? magnitude of applied force is equal to magnitude of applied force will be equal to restoring force കേട്ടോ. അപ്പൊ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് യെസ്, ഇത്രയൊക്കെ അടിച്ചാലും മതി. റീസ്റ്റോറിംഗ് RES എന്ന് അടിച്ചാലും മതി. അപ്പൊ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ NCERT book is the stress is defined in terms of restoring force developed per unit area കേട്ടോ. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഈസ് restoring force developed per unit area കേട്ടോ. restoring force by area and always F applied, their magnitude will be same. Okay, applied force in the restoring force in the magnitude same ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്ട്രെസ് the other quantity defined is points എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. other quantity defined is the strain. strain general definition നമുക്കറിയാം is change in dimension by original dimension okay, this is the general definition for strain. And stress is the restoring force developed per unit area. Strain is the change in dimension by original dimension. Okay, ഇനി നമുക്കറിയാം the stress again classified into 3.
Okay. Stress again classified into three. They are linear stress. Stress brief ആയിട്ട് എഴുതാട്ടോ, അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണില്ല. സ്ട്രെസ് linear stress പറയാം or longitudinal stress which produce a change in length. അല്ലേ? linear stress എന്ന് പറയാം or longitudinal stress. ഇത് തന്നെ tensile stress ഉണ്ട്, tensile ഉണ്ട്, compressive ഉണ്ട്. അല്ലേ? ടെൻസൈല് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും, ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഈ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്സില് ഡിക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത്. കേട്ടോ, അതാണ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്, ലെങ്ത് കുറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷനും ഇതൊക്കെ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഷേപ്പ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. So tensile stress, linear stress in a tensile and compressive. Then comes what? Shear stress. Shear stress. Shear stress for change in shape. Then comes volume stress. ഈ വോളിയം സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മള് വോളിയം സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് എന്നും കൂടെ പറയും. കാരണം we are discussing the stress that should cause only change in volume. Miss, ഇത് strain types alle. Stress, this stress produces strain. Appo accordingly linear strain, shear strain, volume strain. കേട്ടോ? പേര് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തില്ല. സാഹിദ് സ്ട്രെസ് ടൈപ്സ് നോർമൽ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, അതെ, അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ ഇവിടെ. അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ, ഫിഗർ വരച്ച് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. സ്ട്രെസ് ജസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈഡ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് that produce what change in length. Shear stress എന്ന് പറയുന്നത് that produce change in shape. Volume stress or bulk stress എന്നും കൂടെ പറയും കേട്ടോ, that produce only change in volume. Okay. ഇനി ഈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ വിത്ത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ, ഈ കേസില് സ്ട്രെസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ F is the force acting. നമുക്കറിയാം restoring force developed in this direction, whose magnitude will be same as that of what restoring force in applied force in magnitude is same. And in the case of linear stress, we consider this area. So this perpendicular force by area. So in this case, the stress, linear stress is calculated as linear stress is equal to F by this cross-sectional area we are considering. That is about linear stress. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഒരു റോഡൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ബെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കും, ഒന്നും പാടില്ല കേട്ടോ. ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കംപ്രസ്ഡ് ആയി, ഫോഴ്സ് മാറ്റുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത്തിലേക്ക് എത്തി, അപ്പൊ അവിടെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയി. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു, കുറച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേരിയേഷൻ ആകാം, ആ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കോസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത്. അപ്പൊ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും. ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആയാലും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയാലും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ടു ദിസ് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ. ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ്. നോക്കിയല്ലേ, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാ എടുക്കണ്ടേ? ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? Then ഈ ഷിയർ സ്ട്രെസ്, ഷിയർ സ്ട്രെസ് stresses, shear stress ലാവുമ്പോ here if some block
is fixed. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് if നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ, നല്ല വണ്ണുള്ള ബുക്കിന് നമ്മൾ മേലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോ അത് ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും, അതെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു വരും. So slight change in the shape. So shear stress, if this is the position, let this be a slab, rectangular slab, which is ഇവിടെ fixed ആയിരിക്കണം, one end is fixed, and if a force is acting parallel to the surface, let F is the force acting, and if this area is A, that area is A, shear stress is calculated as this tangential force by area. കേട്ടോ, because ആ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിനൊരു ഡീഫോർമേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീഫോർമേഷൻ, സ്ലൈറ്റ് ഡീഫോർമേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഫോഴ്സ് മാറ്റുമ്പോൾ it regain its original position. So slight change in the shape. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് we consider what tangential force by area. അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഏരിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലെ ഏരിയ ഒന്നും എടുക്കരുത്. along which surface the force acting, that area you should consider while calculating shear stress. Clear? Next comes volume stress. Volume stress നെ തന്നെ വോളിയം or bulk stress എന്ന് കൂടെ പറയും, and we gave another name as hydraulic stress. അത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം we consider the force acting. ഇപ്പൊ ഇതൊരു സ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ the force should cause change in volume without a change in shape. ഷേപ്പ് മാറാതെ വോളിയം മാറണമെങ്കിൽ the force should act perpendicularly from all direction. Isn't it? ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതുമ്മ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താലേ അതിന്റെ വോളിയം മാറുള്ളൂ, വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ്. And this we can attain by immersing such object in a liquid under high pressure. ഒരു ലിക്വിഡ് അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഇത് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലിക്വിഡ് അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് വി നോ ഓൾവേസ്, അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു സർഫസിൽ ഇൻ ഓൾവേസ് ലിക്വിഡ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ ഓൾവേസ് എക്സേർട്ട് ഫോഴ്സ് ഓൾവേസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ലിക്വിഡ് സർഫസുമായി ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പ്രഷർ അല്ലേ. സോ ഓൾവേസ് വോളിയം സ്ട്രെസ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷർ. വോളിയം സ്ട്രെസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രഷറിന്റെ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ, നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആയാലും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സോ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയാലും എല്ലാത്തിന്റെയും യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ ആണ് ഓർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ, ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ബട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അല്ലെ. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഗിവ്സ് പ്രഷർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഫോഴ്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ, വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഷേപ്പ്. So in order to attain that, normally objects will be immersed in fluid under high pressure, so that can cause change in volume without change in what shape. That is why volume stress is always calculated in terms of pressure. അപ്പോ എല്ലാരും ഒരേപോലെ വെറുതെ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ല, മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ. ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് എന്നും കൂടെ പറയും ഇതിനെ. പ്രഷർ, ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ഓർ പ്രഷർ. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ? യെസ്, ബൾക്ക് സ്ട്രെസ് എന്നും കൂടെ പറയും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ?
That why another doubt on let is rotated all force on next about the strain. Next about the strain. Strain again linear strain and then linear എന്ന് പറയും longitudinal പറയും കേട്ടോ പിന്നെ tensile strain ആവാം compressive strain ആവാം in general length change ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ linear അല്ലെങ്കിൽ longitudinal എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യും അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് tensile പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം increase in length ആണെന്നും compressive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ decrease in length ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം okay then comes volume so linear strain change in length by original length then volume strain then that is change in volume by original volume and shear strain. Shear strain we normally measure this in a block or cylinder or something like this. If it is fixed, ഇവിടെ tangential force കൊടുക്കുമ്പോൾ this get displaced, the upper side get displaced, isn't it? അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ displaced ആവുമ്പോൾ this if this is L length, this small change displacement, let delta x be that small displacement. ഈ displacement delta x ആണെങ്കിൽ shear strain we calculate as delta x by L. അത് തന്നെയാണ് ഈ angle theta. ആ angle theta കാരണം small displacement തന്നെ നടക്കുള്ളൂ within elastic limit. കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ this angle or this displacement we approximated to be very small. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ആർക്ക് ആയിട്ട് എടുത്താൽ theta is also equal to arc length by radius എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് this is also equal to theta. Okay, like that we measure what the shear strain. Clear? So the three stress and strain. Next, Hooke's law of elasticity. Hooke's law. Three clear alle? Any confusion? So next is Hooke's law of elasticity. Hooke's law of elasticity. Elasticity le Hooke's law പറയുന്നത് stress Hooke's law. Hooke's law in elasticity. That states that stress proportional to strain within elastic limit. Within elastic limit, stress is proportional to strain. Within elastic limit. കേട്ടോ അപ്പോൾ Hooke's law ഒക്കെ obey ചെയ്യുന്നത് within elastic limit ആണ്. Beyond elastic limit നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ elastic limit അതിന് corresponding stress നെ നമ്മൾ yield strength എന്ന് പറയും. yield strength അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയനിലേക്ക് കടന്നു. ഒരു വയർ നമ്മൾ വലിച്ചു കുറച്ച് ഡിഫോർമേഷൻ അതിന് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റീഗെയിൻ. പക്ഷെ ഒത്തിരി കൂടെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ഡിഫോർമേഷൻ അത് ഇറ്റ് ഈസ് yielded to plastic behavior. അതുകൊണ്ട് the stress corresponding to elastic limit നെ നമ്മൾ yield strength എന്നും കൂടെ പറയും കേട്ടോ yield strength. Okay, so this equation is satisfied only within elastic limit. Stress will be proportional to strain, or we can say stress by strain is a constant, and that constant we call modulus of elasticity. This constant we call what? The modulus of elasticity. Okay, that constant we call modulus of stress by strain is a constant, and that constant we call modulus of elasticity. Clear? And accordingly നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു മൂന്ന് സ്ട്രെസ്സും മൂന്ന് സ്ട്രെയിനും പഠിച്ചു. Accordingly the modulus of elasticity is named differently. Young's modulus, bulk modulus and shear modulus.
isn't it? Above within elastic limit Young's modulus and bulk modulus value low. Beyond elastic limit, and you remember the one which what you give the name for, the one which give large strain for a small stress, that does not obey Hooke's law. What is it? What do you call that? It's a graph. ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ സ്ട്രെസ്, ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് വരച്ചു അല്ലേ? യെസ്, ഇലാസ്റ്റോമർ. ഗുഡ്, ഇലാസ്റ്റോമർ. ഈ കേസിൽ വിതിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാഫ് we get if no stress, strain also will be 0, and since the stress proportional to strain, graph will be a straight line. അല്ലേ? ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. And slope of the graph gives short format ചെയ്താൽ മതി, full type ചെയ്യണ്ട. Modulus of elasticity. Yes, enough. Understood? Keto slope of the graph because stress proportion. If we get the graph kitti, and if I got a graph like this graph for stress and strain, if I got like this graph, whether this graph obey Hooke's law? No. This is the graph for kind of curve ആണ്. Hooke's law obey ചെയ്യുന്നത് within elastic limit ആണ് കേട്ടോ. യെസ്, ബിയോണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് this is the graph given for what? Elastomer. Yes, elastomers ആണ്. That means elastomers എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് the example given the blood vessel, aortയുടെ blood vessels കേട്ടോ. Yes, അനഘ, good. അല്ലേ? They are elastomers. Expand നല്ല കുഞ്ഞു സ്ട്രെസ് കുറെ സ്ട്രെയിൻ റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ they does not obey Hooke's law. curve ആ കിട്ടുന്നത്. ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയില്ലേ കേട്ടോ. ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് അത്. റബ്ബർ ബാൻഡ് ആണ്, ഇലാസ്റ്റോമർ ആണ് കേട്ടോ. അതിനും ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ്. നേരത്തെ ഇമ്രാനാണ് തോന്നുന്നു മറ്റേ ബിയോണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് ഒരു ചോദിച്ചു. ഈ കേവ് ഒരിക്കലും ബിയോണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആവണമെന്നില്ല. കേവ് വരും കുറച്ചങ്ങോട്ട് പൊന്തിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞ സ്ട്രെസ്സിന് ലാർജ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്ലാറ്റൻ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ്, പിന്നെ പൊട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ. അപ്പോ ഇമ്രാൻ, ഈ ഗ്രാഫ് ശരിക്കും ഇലാസ്റ്റോമറിനാണ്. ഇലാസ്റ്റോമർ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. യെസ്, ഹൂക്സ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല. റബ്ബർ ആയാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി വലിയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി യങ്സ് മോഡുലസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ നോ. Stress strain graph, straight line, slope gives modulus of elasticity, the elastomer. You know that example. So then ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കേസിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് യങ്സ് മോഡുലസ്, ബൾക്ക് മോഡുലസ്, റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ്. അപ്പോ യങ്സ് മോഡുലസ് ഈസ്, you know that, linear stress by linear strain. So linear stress, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വയർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ഏരിയ എങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് F ആണെങ്കിൽ നോർമലി ഏരിയ വിൽ ബി ഗിവൺ ആസ് പൈ. ദിസ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ഹിയർ. ഓക്കേ, ഏരിയ എപ്പോഴും റേഡിയസ് ആയിട്ട് തരാം, പൈ ആർ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ if L was its initial length, then a small change in length is given by applying this force here. So linear Young's modulus, clear aanalle? Young's modulus is linear stress by linear strain. Linear stress nu parayunnathu F by A by linear strain delta L by L. So this is, so as per Hooke's law, in the case of change in length, we can say linear stress proportional to linear strain. So linear stress by strain is a constant. We give the name Young's modulus. Next,
bulk modulus. Bulk modulus is hydraulic stress by strain, volume strain. Isn't it? Hydraulic stress, അല്ലെങ്കിൽ volume stress by volume strain. And volume stress is always measured in terms of pressure. Yes. Okay. Volume stress is always measured in terms of pressure. So pressure divided by delta V by V. Good. So ഇനി നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടിട്ട് കാണാം. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ നെഗറ്റീവ് ഇടാനുള്ള കാരണം വോളിയം സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയം ആണ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയത്തിന് ഡെൽറ്റ വിക്ക് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോ ആ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഇട്ടത്. കാരണം ബൾക്ക് മോഡുലസ്, യങ്സ് മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോയിൽസ് ലോ പറയുന്ന പോലെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം നെഗറ്റീവ് ആവും. ആ നെഗറ്റീവിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി. Here one more quantity is introduced. You know that compressibility. 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 And the letter use K. K equal to 1 by V, which is the reciprocal of bulk modulus. Compressibility. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ here ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. The volume get changed without changing shape. This is what bulk modulus. Then comes what rigidity modulus or shear modulus. Rigidity modulus, we use the letter G. Teacher NCERT textile symbols തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. The other books instead of bulk modulus you can see K ഉപയോഗിക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So rigidity modulus we use the letter G. Rigidity modulus we measure as shear stress by shear strain. Shear stress ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സ് ഈ പാരലൽ ഫേസിന്റെ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഈ ഏരിയയാണ്. ഈ ഏരിയ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്. So we can write rigidity modulus force by area into theta എന്ന് എഴുതാം. അല്ലേ? theta ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് theta. Or instead of theta you can write F by A delta x L. L is the displacement delta x, ഈ length L. കേട്ടോ? രണ്ട് ടേമിൽ എഴുതാം rigidity modulus. Then these are all about what all the modulus of elasticity. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What is it? Poisson's ratio. ഇല്ലേ? Poisson's ratio. അത് നമുക്ക് അറിയണം കേട്ടോ. Poisson's ratio. Poisson's ratio പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡയാമീറ്റർ കുറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് കുറയുന്നില്ലേ. അപ്പോ Poisson's ratio മെഷർ ചെയ്യണത് lateral strain by longitudinal strain. Longitudinal strain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ change in length by original length. Lateral strain എന്ന് പറയുന്നത് measured as change in diameter by original diameter. Okay, so that is Poisson's ratio. Poisson's ratio is 2s. Poisson's ratio. We use the letter sigma. Okay, Poisson's ratio, that is lateral strain by longitudinal strain. അങ്ങനെ എഴുതാം ട്ടോ. Lateral strain by longitudinal strain. Lateral strain measure ചെയ്യുന്നത് change in diameter by original diameter divided by change in length by original length. Okay, that is Poisson's ratio. Poisson's ratio sigma delta d by d by delta L by L. Clear? പിന്നെ ഇതിന്റെ
തിയറട്ടിക്കൽ വാല്യൂ പ്രാക്ടിക്കൽ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സിഗ്മയുടെ തിയറട്ടിക്കൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും -1ഉം 0.5ന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും കേട്ടോ. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം. ബിറ്റ്വീൻ -1 ആൻഡ് 0.5 ആണ് ഇതിന്റെ തിയറട്ടിക്കൽ വാല്യൂ. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി അദ്ദേഹം കിട്ടാൻ 0 to പ്രാക്ടിക്കൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോർമൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 0.4 കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കോ. ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങാനും വരികയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. തിയറി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തും ഡയാമീറ്റർ കുറയുമ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടല്ലേ. അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയാമീറ്റർ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ കുറയും അല്ലേ. അപ്പൊ ഡയാമീറ്റർ കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചേഞ്ച് നെഗറ്റീവായി. അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് കുറയുമ്പോ ഡയാമീറ്റർ കൂടുന്നു. ലെങ്ത് കുറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവായി. അതാണ് തിയറട്ടിക്കൽ വാല്യൂ -1 to 0.5 പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ നമ്മൾ സിഗ്മേനെ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 to 0.5 ആണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വൽ വാല്യൂ വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ. സിഗ്മ ഈസ് ഓൾവേസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോ അതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം. പിന്നെ what else? In the NCERT book there is a relation that gives between rigidity modulus and Young's modulus. So that is G is nearly equal to y/3. കേട്ടോ. rigidity modulus is approximately equal to y/3. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ 3 ടേബിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബൾക്ക് മോഡുലസ്, യങ്സ് മോഡുലസ്, പിന്നെ റിജിഡിറ്റി മോഡുലസിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബൾക്ക് മോഡുലസ് യങ്സ് മോഡുലസ് അങ്ങനെ ഒരു നിയർ റിലേഷൻ ഇല്ല. ബൾക്ക് മോഡുലസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യങ്സ് മോഡുലസ്. നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് ഒരേ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് 3 കോളം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ സ്ലൈറ്റ് റിലേഷൻ അറിയാം. So this is a relation given in the NCERT book that you can study. G is nearly equal to y/3. അപ്പൊ ചില ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് instead of rigidity modulus Young's modulus is given, you can calculate rigidity modulus using this equation G equal to y/3. Okay, clear? Then you know whether which is more elastic, steel or rubber. Which is more elastic, steel or rubber? Rubber nu parnju aaro? Yes, steel is more elastic, isn't it? Yes, good. Steel is more elastic. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലത്തെ അല്ല. നമ്മൾ കണ്ട് റബ്ബർ വലിച്ചു തീർന്നു അല്ലേ, മോർ ഇലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. ബട്ട് റബ്ബർ നോട്ട്. ഇൻ ഫിസിക്സ് നമുക്കറിയാം ഫോർ എ ഗിവൺ സ്ട്രെസ് സ്മോൾ സ്ട്രെയിൻ ഉള്ളതായിരിക്കും മോർ ഇലാസ്റ്റിക് കേട്ടോ. അതായത് യങ്സ് മോഡുലസ് കൂടുതലുള്ളതാണ് നോർമലി മോർ ഇലാസ്റ്റിക്. പക്ഷെ തിയറട്ടിക്കലി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർ എ ഗിവൺ സ്ട്രെസ് the one which is having less strain, for a given stress the material which is having less strain is more elastic കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റബ്ബറിനും സ്റ്റീലിനും ഈക്വൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ റബ്ബർ കൊണ്ട് വലിഞ്ഞു പോകും. സ്റ്റീലിന്റെ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് നോട്ട് ഒബ്സർവബിൾ. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റീൽ ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക്. അതേപോലെ ഗ്രാഫിൽ നിന്നായാലും നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ. സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ A, B, which is more elastic, A or B? ഇവിടെ സ്ട്രെസ്, ഇത് സ്ട്രെയിൻ, which is yes, A is more elastic കേട്ടോ. അത് അറിയണം കേട്ടോ. റബ്ബർ അല്ല. ഇതാണ് ഫിസിക്സില് നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഫിസിക്സില് വിച്ച് ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ഗിവൺ സ്ട്രെസ് സ്മോൾ സ്ട്രെയിൻ ഓർ യങ്സ് മോഡുലസ് കൂടുതലുള്ളത് ആണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത്
പിന്നെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് the potential energy stored. Yes, elastic energy. Energy stored. അല്ലേ? അപ്പോ എനർജി അത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലീനിയർ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ടേമിലാണ് നമ്മൾ അധികം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ if this is a wire of length L, if a force is acted such that it gets elongated through a length delta L. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഈസ് ഡെൽറ്റ എൽ, ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എൽ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡെൽറ്റ എൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ഈ along this length ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഈസ് വാരിയിങ് ഫ്രം 0 to F. ഓൾവേസ് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ടു സ്ട്രെച്ച് ദിസ് വയർ, ഇത്രത്തോളം വലിക്കാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അല്ലെ, ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ദ വർക്ക് ഡൺ. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി U equal to work done is normally force into displacement, but നമുക്കറിയാം along the length the force acting is not uniform. Very simple explanation ആണ് കേട്ടോ. So average force will be 0 to F by 2 into delta L. Force into displacement, work done. Work done is stored in the form of potential energy. Work is equal to force into displacement. That brief theory we can explain. So elastic potential energy, the equation for elastic potential energy we can write half F delta L. Because the force acting along the length is not uniform, it can vary from 0 to F along the length. Okay, ഇതൊക്കെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ ഫോമിൽ എഴുതാം അല്ലേ? ഇവിടെ A into A, isn't it? ഓർമ്മയുണ്ടാവും. Then by L into L. Okay, so this for energy is also equal to half. What is F by A is what? Stress into delta L by L is strain. Half stress into strain into A into length. Area of cross section into length gives what? Area of cross section into length gives volume. Yes. Area of cross section into length gives volume. So this is the equation for energy. Energy ആണ് half stress into strain into A എന്ന് കിട്ടി. Then energy by volume, we call it as energy density. Small letter U is energy by volume. So this is what? Energy density. Energy density. Energy density means energy stored per unit volume. Energy by volume, which is calculated as half stress into strain. Half stress into strain. Karna energy by volume, that is U by AL. Okay, half stress into strain, and this equation you can write in different form. That is, you know, Young's modulus. Young's modulus is stress by strain. Abhi idile stress ine pagaram we can give y into strain kodukka. So another equation, y into strain square varum. Allengi strain stress by y, stress square by y. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കണം. എല്ലാം ടീച്ചർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ, തന്നെ എഴുതണ്ടേ. അപ്പോ half stress into strain, that you also know that Young's modulus is equal to stress by strain. അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. So that's about mechanical property. പിന്നെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ കുറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. വൈൽ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ കേസിലൊക്കെ why we use high section girders അല്ലേ.
കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും കോൺക്രീറ്റും എന്തായാലും എല്ലാവരും ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതൊരു കേസിലും ബിയോണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചും ഡെസ്ക് ആയാലും അതിനൊരു നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എത്ര കിലോഗ്രാം മാക്സിമം 4 കുട്ടികൾ 50 കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഇതിനാകാവുന്ന മാക്സിമം സ്ട്രെസ്. അപ്പോ അതിന് ആ സ്ട്രെസ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലേ. അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷനിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 വർഷം കൊണ്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോകും. കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷനിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ഡിഫോർമേഷൻ ആയി. ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഡിഫോം റീഗെയിൻ, ഗെറ്റ് ഡിഫോംഡ് റീഗെയിൻ, അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷനിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് പറ്റും? It will get permanently deformed and finally it will get fractured. അല്ലേ നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എല്ലാത്തിന്റെയും മെറ്റീരിയൽസിന്റെയും അതിന്റെ yield strength corresponding to the stress corresponding to elastic limit ആണ് yield strength എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ yield strength ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് മറ്റേ ബീംസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we use I-section girders അല്ലേ. I-section girders in order to minimize a bending അല്ലേ. ബീം നമ്മള് ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഷേപ്പ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് ഹാങ് ചെയ്താൽ അല്ലേ this will experience a bending. ആ ബെൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വാക്ക് പറയണേ? ഈ ബെൻഡിങ് ഇതായിരുന്നു ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. അത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ, അങ്ങോട്ട് ഒരു ബെൻഡ് ചെയ്തു. ആ ബെൻഡിങ്ങിന് ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സാഗ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ ബെൻഡ് ചെയ്യണ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് സാഗ്. സാഗ് ഈസ് മെഷേർഡ് ആസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡിങ് സാഗിങ്. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചിലത് പ്രോബ്ലംസ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. സാഗ് ഈസ് മെഷേർഡ് ആസ് WL³ by YBD³. അപ്പൊ സാഗ് കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് കൂട്ടണത്. അപ്പൊ ഡെപ്ത് കൂട്ടുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീമായി മാറും അല്ലേ. ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീം ആണെങ്കിൽ if the weight is not uniformly placed, this experience that bending ന്റെ പേരാണ് buckling. ഇതും ഒന്ന് തിയറി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് this cross section we are selecting. Okay, sag inversely proportional to d³ ആണ്. ഡെപ്ത് ഇതാണ് ഡെപ്ത് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. y യങ്സ് മോഡുലസ് w ആ വെയിറ്റ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് w. b ബ്രെഡ്ത്ത് അത് ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക്, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, ഇത് b. ഓക്കെ, ഇതാണ് b വരുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബീമല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് d, ഇത് b, ഇത് l. Is it clear, Angela? അഞ്ചല. ഓക്കെ, അതാണ് ബി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെപ്ത് കൂട്ടുമ്പോ ഈ ഷേപ്പ് 3 ഡയമെൻഷൻ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മള് വരയ്ക്കുമ്പോ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് 3 ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ ആണ് അല്ലെ. തിക്നെസ് 3 ഡയമെൻഷൻ, ബ്രെഡ്ത്തും ഡെപ്തും ലെങ്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. So that's all about ഇനി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്ട്രാ വല്ല തിയറി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് we have to start with the theory. നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. ഒത്തിരി ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. Can we move to that topic, mechanical properties of fluid? Equations ഒക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായി പഠിച്ചു വന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. In this mechanical properties of fluid, മെക്കാനിക്കൽ മറ്റേ സോളിഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉള്ളൂ, ഇതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം. മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ്
fluid. Okay. Mechanical properties of fluid. You know, fluid means anything that can flow. So liquid as well as gases. That you know the difference. Liquid and gases. Gases can flow, liquid can flow. So liquid and gases as both comes under fluid. Fluid means anything that can flow. ഒഴുകാൻ പറ്റണം അല്ലേ? അപ്പൊ gas as well as liquid both can flow. That is why they comes gases as well as liquid both comes under fluid. കേട്ടോ? അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ ലിക്വിഡ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കുറെ തിയറി ഒക്കെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈക്വലി അപ്ലൈ ഫോർ വാട്ടർ ഫ്ലൂയിഡ്. ഇനി ഫ്ലൂയിഡിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട്. ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ്. ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സും ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സും. അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അത് സിംപ്ലി നമ്മൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും പറയും കേട്ടോ. ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. Fluid dynamics, fluid statics. Fluid statics, under that we discuss about the properties of fluid at rest. We discuss the properties of fluid at rest. Okay, fluid at rest we discuss. This is flow chain of fluid. Moving, ഒഴുകണം കേട്ടോ. So in fluid dynamics we discuss the flow of fluid. അത് പഠിക്കും. Fluid statics we discuss about fluid at rest. അപ്പോൾ fluid at rest നമ്മൾ കുറേ points discuss ചെയ്യുന്നത് pressure, about density, അല്ലേ? പ്രഷർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലാണ്. പ്രഷർ, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡിസ്കസ് ഇതൊക്കെ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഏതാ ടോപ്പിക് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രഷർ, ഡെൻസിറ്റി. പിന്നെ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? റിമെമ്പർ സർഫസ് ടെൻഷൻ അല്ലേ? സർഫസ് ടെൻഷൻ വി ഡിസ്കസ് ഫോർ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അല്ലേ? വോളിയം, they occupy the volume. അതൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സർഫസ് ടെൻഷനും അല്ലേ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ. പക്ഷെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ള ഫിനോമിന ലിക്വിഡിനാണ് കേട്ടോ, അത് എയറിനൊന്നല്ല. നമുക്കറിയാം ഇന്റർഫേഷ്യൽ ടെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലെ ലിക്വിഡ് എയർ ഇന്റർഫേഷ്യൽ ടെൻഷനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ലിക്വിഡ് സർഫസിന്റെയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ. capillary rise due to surface tension, capillarity. This all fluid statics. Dynamics-ൽ കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി, വിസ്കോസിറ്റി. വിസ്കോസിറ്റി ഇത് അറ്റ് റെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വിസ്കോസിറ്റി ശരിക്കും പറയാം. കാരണം പിന്നെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ വെച്ചിട്ടാണ് വിസ്കോസിറ്റി. ദാറ്റ് ഓൾ കംസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അവിടെ ആകുമ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ. സോ നമുക്ക് കുറച്ച് discuss ചെയ്യാം equations. So about first about density. Density of density, then pressure അല്ലേ? Pressure നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രഷർ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. യെസ്, പ്രഷർ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം പ്രഷർ ഇപ്പൊ നോർമൽ കേസിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നൈഫ്
What happened, Maria? Ipo okay. Okay. Yes. So if you consider a body, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് pressure എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം if you consider some body inside a fluid, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വിട്ടു, law of flotation, buoyant force, അതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒത്തിരി ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാം ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടെ പ്രഷർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം if a body is immersed, statics ആണ്, liquid at rest ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ if you consider a body inside a liquid, the liquid will exert force always perpendicular to the surface. Perpendicular ആയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ്. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. The fluid statics ആണ് അല്ലേ? By Newton's third law, we have action reaction. If a force F act in this direction, there will be a reaction force in the opposite direction. That will always be there. Instead of perpendicular force, force ഇങ്ങോട്ട് perpendicular force ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ this will have two components. One component will be in this direction and one component in this direction along the surface. One component perpendicular to the surface and one component parallel to the surface. Appo parallel to the component, or force parallel to the surface undengil you have to observe the fluid moving. Fluid move cheyyunnadayittu namukku kaananam, pakshe namukku ariyam the fluid is at rest. അതിനൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. The fluid or the liquid will exert always force perpendicular to the surface. അപ്പൊ perpendicular force by area ആണ് നമ്മൾ pressure എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ perpendicular, surely the fluid exert a thrust, perpendicular force, another name, smaller classes you might have studied അല്ലേ? Perpendicular force നെ നമ്മൾ പറയും thrust എന്ന് പറയും. Yes, thrust, good അല്ലേ? That perpendicular force, since fluid is always exerting a force perpendicular to the surface, we study in terms of the fluid in a property, and the fluid is exerting pressure in the vacuum. About pressure, the quantity we have pressure equal to force by area, and this force is perpendicular force by area at which it is acting. Actually, this gives average force. That general, നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ throughout the area force is acting constant എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ pressure എന്ന് പഠിച്ചു. പക്ഷേ if the area as well as the force is not unique, force acting along the area, ഒരു ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയയെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പല ദിക്കിലും പലതാണെങ്കിൽ this actually force by considerable area എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that actually gives average pressure ആണ്. അപ്പൊ pressure എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുക ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ടെൻസ് ടു 0 ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ ഡെൽറ്റ എ. ഇതാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്. പേടിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നും വഴി പ്രോബ്ലംസ് അല്ല. പക്ഷെ ഒരു കൺസിഡറബിൾ ഏരിയയിലെ ഫോഴ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് നമ്മുടെ മറ്റേ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി സെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിഫോം മോഷനിൽ both are same എന്ന് പറയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ if the for the given area force acting is uniform, in that case average force average pressure and pressure will be same. But if along the area force is varying, we consider this delta F by delta A as the equation for pressure. Yes, dF by dA, limit delta A differential form. കേട്ടോ. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ നീറ്റിനൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല. പക്ഷെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് then unit dimensional formula all you should know. Okay, pressure SI unit is Pascal, Newton per meter square ആണ്. Another unit Pascal ആണ് അല്ലേ. Then comes ഇത്ര മതി നമുക്ക് Pascal's law discuss ചെയ്യും. Pascal's law
Under Pascal's law, we discuss about what? Pressure itself. Isn't it? So Pascal law, രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Pascal law. അല്ലേ? ഒന്ന് Pascal's law. രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പറയുന്നത് for liquid at rest, same height or same depth. If I consider these 2 points A and B, 2 points A and B which are at same depth from the surface or same height from the bottom, pressure at adoru law aanu alle. If A and B are same height, then pressure at A will be equal to pressure at B. Adoru Pascal law aanu. Okay, pressure at A equal to pressure at B. Then brief ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, പ്രൂഫ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന നേരല്ലേ കേട്ടോ. സെയിം ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം പറയുമ്പോൾ സെയിം ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ the fluid at rest same depth from the surface or same height from the bottom, same horizontal level pressure will be same. That is Pascal's law. Then there is Pascal's law of transmission of fluid pressure. This is first law. Is it clear alle? Same depth il pressure same ആയിരിക്കും. Is it clear? ഇത് ഒരു law. പിന്നെ പറയുന്നത് Pascal's law of transmission of fluid pressure. അതായത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ? ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്, ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്, they all are application of Pascal's law of transmission of fluid pressure. രണ്ട് രീതിയിൽ Pascal's law സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു Pascal's law പറയുന്നത് സെയിം ഡെപ്തില് സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലില് പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും for fluid at rest. Second law we call Pascal's law of transmission of fluid pressure. Okay, അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് അതിന്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയാം. Here if this area is A1 and if a force F1 is acting, and let this area be A2, ആ ഏരിയ A2 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ F1 ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ if A is that, അപ്പൊ അതാണ് ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് ഏരിയ F1 യൂണിഫോം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ. അപ്പൊ the pressure exerted in the fluid here, the pressure exerted equal to F1 by A1. Yes, F1 by A1. And this pressure is transmitted uniformly, undiminished. ഒട്ടും പറയാണ്ട് this pressure is transmitted through this liquid. Okay. അപ്പൊ നോൺ വിസ്കസ് ലിക്വിഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യണം, കാരണം അവിടെ എനർജി ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. Okay, so if a pressure is exerted here, this pressure will be transmitted undiminished through this liquid. As a result, force, appo ivide A2 ൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോ what will be the pressure acting at A2? P തന്നെയായിരിക്കും, സെയിം അല്ലേ? P. As a result, force experienced here, force F2, force experienced F2 equal to P into A2. Same pressure കൊടുക്കും. ശരിയാണ്, അതാണല്ലോ Pascal law. അപ്പോ the force experienced here അത് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങും. Pressure into area, that pressure into area gives force. Since here the pressure, force, area, force, uniform force ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? So for P you can give F1 by A1 into A2, and that term A2 by A1 gives, since A2 is greater than A1, more force is acted over there, isn't it? അപ്പൊ A2 by A1 നെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. If A2 by A1 is 3, the force becomes 3 times. So A2 by A1 determines
the mechanical advantage. Okay, how much the force, how much times the force increased എന്നുള്ളതായി അല്ലേ. അപ്പൊ 8/F നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഫോഴ്സ്. So how force increased how many times എന്നുള്ളത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? A2/A1. അതുകൊണ്ട് A2/A1 നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ. So this is about Pascal's law and this Pascal's law and application നമുക്കറിയണം. ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ്, ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്, ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പ്രസ്, ബ്രേക്ക്, then lift. ഇത് മൂന്നും bridge. That all adjusting this, isn't it? നമ്മുടെ ബുക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് മൂന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവാം, ഹൈറ്റ് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസ് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ we are applying this Pascal's law of transmission of fluid pressure. Okay. Then next about variation of pressure, how the pressure varies. Derivation ഒന്നും തരുന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്കറിയാം if you take some liquid എന്താ പറ്റുന്നേ മരിയ? ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. Now it's okay. Here no problem. Yes, because children are responding that it got stuck. Yes, listen. So if you consider a fluid at rest, okay, if it is open to the atmosphere, pressure acting at the surface is the atmospheric pressure. And if you consider a point at a depth h from the surface, the pressure acting here, the pressure acting will be, we write P equal to PA plus H rho G. ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. ഈ പ്രഷറിനെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷറിനെ we call it as absolute pressure. And this H rho G അതിനെ നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ if you are asked to find the absolute pressure, you should add atmospheric pressure to that. അപ്പോൾ ഗേജ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ H rho G, H into rho into G. ഇനിയിപ്പോ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ സർഫസും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് H rho G അല്ലേ. സർഫസിൽ PA, താഴെ PA plus H rho G. ഡിഫറൻസ് ആണ് ശരിക്കും H rho G, which is called what? ഗേജ് പ്രഷർ കേട്ടോ. അപ്പോ ഗേജ് പ്രഷർ ആണോ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ആണോ ചോദിച്ചിരിക്കണേ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം. Okay, absolute pressure. Then you know one atmospheric pressure is what atmospheric pressure is, how much Pascal, that also you know. One atmospheric pressure is 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. 1.013 into 10 raised to 5 Pascal is one atmospheric pressure. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 raised to 5 Pascal ആയിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ സ്മോളർ, പിന്നെ atmospheric pressure also in terms of 76 centimeter of mercury അല്ലേ.
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രഷർ ചിലപ്പോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആയാലും എന്ത് പ്രഷർ ആയാലും 76 സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി അങ്ങനെ തരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ലേക്കിലൊക്കെ ചില പ്രോബ്ലംസ് കാണാം വാട്ടറിൽ. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രഷർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ they will give in terms of centimeter of water. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ HOG എന്നുള്ള റിലേഷൻ മനസ്സിൽ വേണം. H ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലാവുമ്പോ H എന്ന് പറയുന്നത് 76.76 റോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി G 9.8 എടുക്കുമ്പോൾ you will get the value 1.013 into 10⁵. അപ്പൊ 1 atmospheric pressure എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ, അതാണ് ടോറിസെല്ലീസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെ, മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ അത് വെച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ്. അതാണ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. 76 സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള മെർക്കുറി ഒക്കെ എടുക്കണം. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടും, ഹൈറ്റ് കൂടും ഈ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ. Then what else? Any points miss? Then smaller unit, ടോറും ബാറും അല്ലേ. ബാർ BAR 1 bar, how much Pascal? Bar big unit, 1 bar. ടോർ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ആണ്, അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. യെസ് 10⁵. ഗുഡ് അല്ലേ. 1 bar 10⁵ പാസ്കൽ. പിന്നെ ടോർ സ്മോളർ യൂണിറ്റ് ആണ്. 1 ടോർ is millimeter of 1 millimeter of mercury കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. 1 torr corresponds to the pressure 1 millimeter of mercury. Yes കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്മോളർ യൂണിറ്റ്സ് you should know. എല്ലാ പോയിന്റ്സും എഴുതി വെക്കുക so that we can do easily the problem next class. Okay, so that's about pressure. Pressure we discussed what is pressure, and we discussed the Pascal's law of transmission of fluid pressure ഉണ്ട്. പിന്നെ different units, mercury manometer അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് same height same pressure. Next quantity we can discuss about density. Density you know, simple no? Density is mass by volume. That is simple, mass by volume. Mass by volume gives the density. So ഇവിടെ നമ്മൾ density of fluid, density of what liquid ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ then comes relative density. Relative density യുടെ വേറെ പേരെന്താണ്? സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കേട്ടോ. Relative density is also equal to specific gravity, equal to density of substance, any substance or material, divided by density of water at 4 degrees Celsius. Density of substance divided by density of water at 4 degrees Celsius. എന്തുകൊണ്ടാ density of water at 4 degrees Celsius എന്ന് പറഞ്ഞത്? Because water has its maximum density, that is 1000 kilogram per meter cube at 4 degrees Celsius. Yes, maximum density. Anomalous behavior of water, the chapter thermal property you might have studied. Water has 4 degree, appo nammal 1000 ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ density by 1000 എന്ന് എടുത്തു. But we studied the water has that density of 1000 kilogram per meter cube at 4 degrees Celsius. Then അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും density കുറയും. That you study. So that is specific gravity. അവ ഓർക്കണം, relative density or specific gravity. Density divided by density of water at 4 degrees Celsius. പിന്നെ ഏത് ടോപ്പിക്? We can discuss about what law of flotation, Archimedes principle. Archimedes principle just അതിന്റെ ചില പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. So briefly we can discuss Archimedes principle. Archimedes principle പറയുന്നത് always a body experience a force which is equal upthrust upthrust
or law of flotation, upthrust. If a body is there, is immersed in a fluid, thus experience two forces. Mg, if M is the mass, Mg in the downward direction, and there is an upward force it experience. That force upthrust, upthrust is also called buoyant force. Buoyancy, buoyant force. And if buoyant force is greater than or equal to mass, equal to gravitational force or weight, if buoyant force equal to or greater than weight of the body will float. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഫുള്ളി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ, ചിലപ്പോൾ കുറെ ഭാഗം പൊന്തിയിട്ട് ചിലപ്പോ. That all depends on the upthrust experience. So if buoyant force greater than or equal to mg, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ it will float. അതാണ് law of flotation. ഇനി ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയണത് എന്താ? Weight of the body will be equal to, if a body is floating, weight of the body equal to weight of the liquid displaced. If a body is floating, weight of the body, floating body, equal to weight of liquid displaced. Okay, it experience always when a body is floating means it is experiencing a loss of weight. So the weight of body, or if it is a floating body, weight of body will be equal to weight of liquid displaced. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. Then we have certain, നോക്കിയില്ലേ പ്രഭതി അധികം പരത്തിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ തിയറി തന്നെ 2-4 മണിക്കൂർ എടുക്കേണ്ടി വരും. We know in this chapter the top equations are there. This enough, no? Clear? Yes. ഇനി നമുക്ക് there is one more relation that is connecting ഈ upthrust വെച്ച് നമുക്കറിയാം. If a body is floating, it is experiencing a loss of weight. ഒരു loss of weight അത് experience ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So there is another equation for relative density. അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം, അറിയുന്നവരൊക്കെ കേട്ടോ. ആ ഇക്വേഷനും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് relative density of, if a solid is immersed in water, then relative density of solid, relative density of specific gravity, relative density of solid equal to weight of solid in air divided by what? Loss of weight in water. And നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് in terms of density of solid by density of water ആണ് അതിന്റെ relative density അല്ലേ. അപ്പോ in terms of, ചിലപ്പോ എപ്പോഴും അതിന്റെ density of water understood ആണ് തരാതെ വേറെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം കേട്ടോ. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ അറിയണം. relative density of solid equal to what? Weight of solid in air by weight of solid in air by loss in weight. There will be some loss in weight in water. The relation on relative density of solid. Then one more, this in terms of relative density of liquid. If some liquid, ഒരേ സോളിഡ് വാട്ടറിലും അതിന്റെ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാം, കറസിനിലും അതിന്റെ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇതും കൂടെ എഴുതി വെക്കാം. റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് ഇൻ weight in that liquid
divided by loss in weight in water. Okay. അപ്പൊ ഒരു ബോഡി ഇപ്പൊ 10 gram ആയിരുന്നു. 10 gram ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോ 4 gram ആയി. അപ്പൊ ലോസ് ഇൻ വെയിറ്റ് 6. Then ലോസ് ഇൻ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ 6. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Because you will be asked to find the value of relative density of liquid. Sometimes this data will be given in terms of loss in weight. So this is another equation to find relative density. എഴുതി വെച്ചോ? Questions എഴുതിയെടുത്തോ? Yes, എഴുതി വെക്കോ കേട്ടോ. Then next about we can discuss about the flow of liquid. Dynamics like kadakam keto. Dynamics like kadannattu as per NCERT text its surface tension is discussed throughout the last topic, no? So that time. So next we can discuss about the fluid dynamics. About fluid dynamics. In fluid dynamics, we consider the flow of fluid. Fluid can flow, but if it is held in a container, it cannot flow. We will flow and discuss it. So we discuss about fluid dynamics. Okay, fluid dynamics. And when the liquid flow, the flow mainly classified into 2 types. Streamline flow. Main ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നത് streamline flow അല്ലെങ്കിൽ streamline or steady. Streamline flow എന്ന് പറയും. Streamline flow അല്ലെങ്കിൽ steady flow. പിന്നെ അതിനൊരു laminar flow എന്ന് കൂടെ പറയും. എല്ലാം തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ steady ആണ്. Streamline flow എന്ന് പറഞ്ഞാലും laminar flow എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു steady flow തന്നെയാണ്. And the steadiness will lose if the velocity increases. Such flow we call turbulent flow. Turbulent, yes, good. Krishna Priya. So the flow mainly classified into steady flow and turbulent flow. ഈ ലാമിനാർ ഫ്ലോയും സ്ട്രീംലൈൻ ഫ്ലോയും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആയിട്ട് സ്ട്രീം ലൈൻ വരച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ഫ്ലോനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വരച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനത്തെ ലൈൻസ് വരച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ്, ഇവിടെ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ്, സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫ്ലോനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വരച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഈ ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ട്രീം ലൈൻസ് വരച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ഫ്ലോനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്നും കൂടെ പറയുന്നത്. സോ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ടു റെപ്രസെന്റ് സ്റ്റഡി ഫ്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീം ലൈൻസ് വരച്ച് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ. സോ ആസ് പെർ ദിസ് വി ക്യാൻ സേ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ അതിന് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറയാം, എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എനി പാർട്ടിക്കിൾസ് റീച്ചിങ് ദ പോയിന്റ് എ വിൽ ഹാവ് ദ വെലോസിറ്റി ഓർ പോയിന്റ് ബി ബി എ. ഇവിടെ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റി വി എ ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ എത്തുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വെലോസിറ്റി വി സി ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഓരോ ഇവിടെ അതിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? വി ബി ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആ പാർട്ടിക്കിൾ ഒഴുകി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി വി സി ആയിരിക്കും. സോ ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ബട്ട് if you take any cross section,
Each and every particle reaching a particular point will possess same velocity. Such a flow is steady flow. അതൊരു steady flow ആണ്. അപ്പോൾ A എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു steadiness ഉള്ളത് കൊണ്ട് such a flow we can represent by drawing streamlines. അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ streamlines വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലാമിനാർ ഫ്ലോയുടെ streamlines ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്. കാരണം ലാമിന സർഫസ് ലെയേഴ്സ് മുഴുവൻ സർഫസ് ലെയറിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഒരേ വെലോസിറ്റി. അതിന്റെ താഴത്തെ ലെയർ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഇതിന് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു, അടുത്ത വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു. ഇതൊരു ലാമിനാർ ഫ്ലോനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണേ. ഈ ലാമിനാർ ഫ്ലോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക വിസ്കോസിറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. കാരണം ഓരോ ലെയറും ഓപ്പോസിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ വെക്ടോറിയൽ ആരോ ഗിവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ. ഈ ലൈൻസിന്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ലൈൻസിന്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലെ. താഴേക്ക് എത്തുന്നതോറും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്. വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കാരണം. അപ്പൊ വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ലാമിനാർ ഫ്ലോയിലാണ്. ലാമിനാർ ഫ്ലോയും ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെയല്ല പോണേ, ഒരു സ്റ്റഡിനെസ് ഉണ്ട് അവിടെ കേട്ടോ. അതിൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ വരച്ച അതിനെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. നീ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പൈപ്പിക്കോടുള്ള വെള്ളം, ഇതൊരു പൈപ്പിക്കോടെ വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നടുവിലത്തെ ലെയർക്ക് നല്ല വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. പൈപ്പ് നിന്ന് വെള്ളം വരുമ്പോഴേ അല്ലേ, അപ്പുറത്തെ ലെയറിന് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരാബോളിക് പ്രൊഫൈൽ കിട്ടും നമുക്ക്, വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ. നടുവിലത്തെ ലെയർ നല്ല വെലോസിറ്റി, ബാക്കിയുള്ള ലെയറുകൾ വിച്ച് ആർ ക്ലോസ് ടു ദ സർഫസ് വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഇത് ശരിക്കും സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നടുവിലത്തെ ലെയറിന് കുറച്ച് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ലെയേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാരാബോളിക് വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാനാർ വെലോസിറ്റി പ്രൊഫൈൽ കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആണ്. സോ ദ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ബൈ ഡ്രോയിങ് സ്ട്രീം ലൈൻസ്. സ്ട്രീം ലൈൻസ് വരച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സ്ട്രീം ലൈൻസ്, ഇനി കുറച്ച് സ്ട്രീം ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ച പോലെ അല്ലെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കും. അതുപോലെ അപ്പൊ ആ ലൈൻസ് കണ്ട് നമുക്ക് ലൈൻസിന് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ സ്ട്രീം ലൈൻസിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അതായത് നോ ടു സ്ട്രീം ലൈൻസ് ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ. കാരണം ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജന്റ് ടു ദാറ്റ് പാത്ത്. ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടാൻജന്റ് ആണ്. സോ at any point direction of velocity will be tangent. സ്ട്രീം ലൈനിന്റെ ഓരോ പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ no two stream lines cross each other. Electric field lines, same. Electric field lines അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. Tangent to the field line gives the direction of what field, electric field at that point. Electric field നമ്മൾ in terms of the force experienced by a positive charge ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ, ഇവിടെയും അതുപോലെ പറയാം no two stream lines cross each other because tangent to the stream lines gives the direction of velocity. ഇനി ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളത് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം. if the stream lines are crowded, കണ്ടോ ഇവിടെ സ്പേസിംഗ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ്നെസ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവിടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് മോർ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ക്രൗഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് മോർ ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താം. if the stream lines are crowded, close എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there the velocity is more.
Okay, whether VA or VB greater, VA or VB greater, A, VA, at A velocity is greater. Because ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഇടയിലൊന്നും വരക്കില്ല കേട്ടോ, മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. യെസ്, ഗുഡ്. എയിലാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ. നോ മേക്ക് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ എടുക്കുമ്പോ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ അവസാനിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോണു കേട്ടോ. ഇടയിന്ന് ലൈൻ വരച്ച് തുടങ്ങരുത് സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആയാലും. അപ്പോ if the stream lines are closer, there the velocity is more. അപ്പൊ അത് കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. ഫീൽഡ് ലൈൻസ്, സ്ട്രീം ലൈൻസുകൾ അടുത്തടുത്ത് കണ്ടാൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറവ്, അങ്ങനത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പൊ സ്ട്രീം ലൈൻസ് കണ്ട് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തണം. ഇഫ് ദ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ആർ ക്രൗഡഡ്, there the velocity is more. Okay, so that's about stream line flow. ടർബുലന്റ് ഫ്ലോയില് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ഒന്നും വരച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ വെള്ളം ഒക്കെ നന്നായി ഒഴുകണ നേരത്തെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാത്ത് പല രീതിയിലേക്ക് ചിഹ്നിച്ചത്. അതൊക്കെ ഒരു ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ ആണ്. ടർബുലന്റിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഷെയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യണത് അല്ലെ, എഗ് ബീറ്റ് അടിക്കും നമ്മള്, അവിടെ ടർബുലൻസ്. അപ്പൊ മിക്സിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ടർബുലൻസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മിക്സിങ്. ആ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ മാക്സിമം ആക്കാൻ ആ ടർബുലൻസിന് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ പിന്നെയും നമുക്കറിയാം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ട്രീം ലൈൻ ഷേപ്പ്, ഫിഷിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രീം ലൈൻ ഷേപ്പ്, അതൊക്കെ ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാക്കാതെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ടർബുലൻസ് will result in loss of energy in the form of heat കേട്ടോ. അപ്പൊ എനർജി ലോസ് കൂടുതൽ വരും. അപ്പൊ ടർബുലൻസ് എപ്പോഴും കുറയ്ക്കാണ് വേണ്ടത്. ടർബുലൻസ് അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ അവിടെ ടർബുലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ കുറെ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ടർബുലൻസ് ആണ് മിക്സിംഗ് വിൽ ബി ഈസി. നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോ മിക്സിംഗ് എളുപ്പമാക്കാൻ ടർബുലൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. So that's about the types of flow. Then equations. The first equation we can discuss about the equation of continuity. Equation of continuity, derivation of William. Equation of continuity. Equation of continuity. ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചെടി നനയ്ക്കുന്നത്. ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടും. Or we can write area into velocity is a constant. Equation of continuity, Bernoulli's principle ഒക്കെ നമ്മള് for streamline flow ലാണ് കേട്ടോ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. We are deriving for streamline or steady flow ലാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so this is equation of continuity. Area into velocity is a constant. Okay, area into velocity is a constant. That means if you consider ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ, ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി a1 v1, വേറെ ഒരു ഏരിയ a2 v2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ a1 v1 will be equal to a2 v2. അതാണ് a1 v1 equal to a2 v2. അതാണ് equation of continuity. And equation of continuity we derived based on the fact that based on this point, law of conservation of mass. And mass entering equal to mass leaving. ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ equation of continuity derive ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. So equation of continuity is derived based on law of conservation of mass. കേട്ടോ, equation of continuity is derived using what? Law of conservation of mass. നമുക്ക് തിയറി ഓപ്ഷൻസ് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് തിയറി അറിഞ്ഞിരിക്കണേ. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി a1 v1 equal to a2 v2 എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മതി. പക്ഷെ തിയറി കുറച്ച് we derived based on what? Law of conservation of mass. പിന്നെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്. അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻകംപ്രസിബിൾ കാരണം കംപ്രസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡെൻസിറ്റി മാറരുത്.
ഏരിയ പറയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഡെറിവേഷനിൽ നമുക്കറിയാം റോ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഏരിയ 1 എന്നുള്ള പോയിന്റിലും 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിലും ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ് എടുക്കണം. ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലിക്വിഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻകംപ്രസിബിൾ. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയില് ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കണം. ആ ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം അത് കംപ്രസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വേരിയേഷൻ വരില്ലേ. അപ്പൊ 2 പോയിന്റിലും ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ that will not get cancelled. We won't get this equation. കേട്ടോ, ഇൻകംപ്രസിബിൾ ലിക്വിഡ് അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഓൾസോ മെഷേഴ്സ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. അത് അറിയണം കേട്ടോ. ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഓൾസോ മെഷേഴ്സ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോളിയം ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇത്ര വോളിയം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഫ്ലോ റേറ്റ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോളിയം ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. വോളിയം ബൈ ടൈം. അതും ഇതും സെയിം ആണ്. എങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം ചില പ്രോബ്ലംസ് തരുമ്പോൾ ഏരിയയും വെലോസിറ്റിയും തരും. അവിടെ വോളിയം തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ടൈം തന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കണ്ട. ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് വോളിയം ഇൻറ്റു ടൈം. അത് എങ്ങനെയാ പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഏരിയ ഇത്രയും തിക്നെസ്, അത് അത്രയും തിക്നെസ് നീങ്ങി വിചാരിക്കും. അപ്പൊ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി എന്താ ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് എഴുതാല്. ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഈസ് വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്നല്ലേ എഴുതുക അല്ലേ? വോളിയം യെസ് അല്ലേ? ഈ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി v ആണെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സിനെ v ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ? ഡെൽറ്റ എക്സിനെ നമ്മള് v ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി. അപ്പോ a ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് a ഇൻറ്റു instead of delta x we can write v into delta t by delta t get cancelled. കണ്ടോ? അപ്പോ area into velocity also measures flow rate. കേട്ടോ? പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കുക. Area into velocity also measures flow rate. Flow rate എന്ന് പറയുന്നത് amount flowing per unit time. ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പണിംഗിൽ കൂടെയുള്ള ഫ്ലോ റേറ്റ് തരാം കേട്ടോ. സോ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഓൾസോ മെഷേഴ്സ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ഹൗ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ നോ? വോളിയം ബൈ ടൈം. വോളിയം ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് v delta t by delta t. So area into velocity also gives what? Flow rate. Clear? Yes. Then that's enough for equation. Done. Next, Bernoulli's principle. Equation of continuity based on law of conservation of mass. Next, just Bernoulli's principle. Equation of the Bernoulli's principle. Bernoulli's principle. Bernoulli's principle. Bernoulli's principle പറയുന്നത് എന്താ? പ്രഷർ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതല്ലേ Bernoulli's principle പറയുന്നത്? It's a proof and Bernoulli's principle is based on law of conservation of energy. കേട്ടോ? വർക്ക് എനർജി തിയറം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിവേ energy is conserved there. So this we can derive based on law of conservation of energy. And this we derive based on law of conservation of energy. കേട്ടോ? അപ്പൊ എനർജി കൺസർവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ
This equation is applicable only for streamline flow, incompressible, non-viscous. അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വേറൊരു എനർജി ലോസ് അവിടെ ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെയാണ് ഈ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. ഇവിടെ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് P. P is what? Pressure. Half rho V square. What is half rho V square? Kinetic energy per unit volume. അല്ലേ? mv square അല്ല. Density by volume is mass. അപ്പൊ വോളിയം പോയില്ലേ? അപ്പൊ എനർജി ഡെൻസിറ്റി പെർ വോളിയം അല്ല, ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം. ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം മാസ് ആണ്. ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം മാസ് ആണ്. മാസിന്റെ വോളിയം പോയി. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ വി ക്യാൻസൽ ആയി അല്ലേ? അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. So sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is a constant. Adana Bernoulli's principle. Bernoulli's principle we derive based on law of conservation of energy. Okay. Ini idu thanne level flow aanengil, same height ilana flow engil P plus half rho V square is a constant ennu parnja madi. Alle? Level flow P plus half rho V square is a constant ennu parayam. Okay. Samayayo? Maria? If it's no problem, I will continue. Okay, ma'am. Huh? Ma'am, 1 മണി ആയില്ലേ? തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്തില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നിർത്തണോ? പ്രോബ്ലം തീരില്ലല്ലോ? പ്രോബ്ലം അല്ല, തിയറിയാണ്. തീരുവോ? തിയറി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി, പക്ഷെ തുടങ്ങിയ കുറച്ചും കൂടെ പറയേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എന്നാ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Thank you, children. Thank you. Study the theory well, okay? Thank you.